你敢相信吗？现在雷店长呢来到了北欧非常漂亮的一个岛屿，叫做冰岛。冰岛的首都呢，雷克雅未克呢，这个地方呢是无烟之城。雷克雅未克呢，它也是冰岛的一个海港城市。这个城市呢，从现在看呢，周围真的是天空非常的通透。我身后这个教堂呢，就是哈尔格林姆教堂。这个教堂呢，是以这个冰岛著名的天文学家所命名。教堂呢，从上往下看呢，就像一个冰锥一样的啊，这样子直插云霄，让我想起了《冰雪奇缘》里面这个艾莎她住的这个冰雪城堡。似乎呢，让我在这片净土呢，感受到了来自于天堂的声音。在网络传说中，冰岛也是水最臭的国家，女性地位最高的国家和最危及生命的国家。这些传闻是真是假？这一集就跟着雷店长走进冰岛，寻找答案。You know why airport far away, not in the city center? The smaller private jets, they can also land here. Oh yes, The yes. bigger airplanes, they cannot land here. In the Iceland, usually, how much make money 1 month? The 400,000 maybe a month. Oh. I'm not sure. Maybe For- 500,000. I'm not sure. Thank Depends on which store you're working on. you, thank you, bye bye, bye bye。在这个冰岛这打了24000，相当于1200呢啊，人民币1200打车，关键是我不打车也不行呀。走在这个冰岛的首都呢，首先感觉到就是空气特别的好，而且呢，这个能看到这些地方的车牌啊，它都不是这个欧盟的，就是冰岛的这个旗帜。在这的当地人都用的是冰岛的钱币，叫做克朗。克朗呢，比如说1块钱呢，人民币呢等于这个19克朗。Weather is good. Why do I think Iceland is good? I don't know why the weather is so nice in Iceland. I just think it's a nice chill breeze and it's really cool. The weather, cold or hot? Cold, Cold. Oh, but it's blue skies. Yeah, it's beautiful, but I don't know why it's beautiful. Yeah. In the middle of November, you'd think it'd be a bit hotter, wouldn't it? I mean, colder. 而且这边的房子呢，挺有北欧风的。北欧风是个什么风呢？我觉得就是一种简约风，我感觉。就是大家看啊，就是也许你对欧洲建筑已经很了解了，它都是一种复古呀、复杂的，但是北欧的这种风格，感觉就是很简约，是不是 ？Do I need to wear thick clothes when traveling in Iceland? Yes. 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 Why? It's freezing. It is very, very cold. Very cold. Yeah, we've been around the south coast and the Golden Circle, and it was really, really cold. Really Even cold. wrapped up like this. Especially last night. Yeah, definitely last night. Your hometown close? We're from near London. England. Yeah. Oh, now it's close. England. Yeah. Yes. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye bye. 你想在这边想环游的话，你是很冷的啊。我发现就是，也许你一下飞机不会觉得很冷，但是我发现在寒风中待久了，这个地方真的是挺冷的。Ask some questions. Iceland weather is good. What do you think is why it's good? I think it's good. It has pros and cons, but I think it's good because it's a small society, so everyone is very connected to each other, and maybe then we are more inclined to care for one another. And I think we have beautiful nature, and we have just pretty houses, and we have good school systems. But compared to maybe what? Thank you so much. Can you take photo together? Yeah. Okay. 要说这个雷克雅未克呢，它也有一条主干道，就顺着这个教堂一直走，然后连起了整个这个城镇，旁边就是海边儿，所以这边的人呢，其实生活其实挺方便的，也挺自在的。大街上呢，很多这个店铺里面，其实两边的商业呢，周日呢都是关门的，一到周日就狠狠的都关掉了。雷店长现在来到了这个英京博物馆也叫丁丁博物馆，在冰岛的市中心。我们进来看一看这幅十字架的画都是丁丁做的。这边的丁丁文化挺厉害的。妈呀，丁丁的叫派对吧？这个是这个创始人，也是这个辛格，他是这个冰岛大学的教授。你敢相信吗？这是鳗鱼皮做的避孕套，所以说这个鱼皮也能用来做这个。
这上面画的都是这个冰岛精灵、海公牛，还有这个水马、公羊精灵等等这些冰岛的神话里面的一些人物。这个我知道，这个我也带过这个东西啊，看过节目的知道，这是那个巴布亚食人族他们的那个钉钉套啊，他们男性戴着套子显示出一种威猛和帅气。它是葫芦呢，生长的时候把它调长了，就变成一个长形的葫芦。这是一个塞恩阿巴斯巨人的壁画啊，在这个凯尔特传说中呢，只要是这个女人呢能够在巨人身上躺一晚上，能够治愈这个不孕不育症。这是一个95岁冰岛当地男性的生殖器啊，他们管它叫做 gentleman。这是一位冰岛当地人的睾丸，他是60岁。哇，你敢相信吗？这就是抹香鲸的阴茎哦。抹香鲸呢，它这个阴茎呢最长能够达到170米。抹香鲸其实它也是一个一夫多妻制的这么一个动物，它们呢雄性之间会进行争斗，争斗呢如果胜利者呢就有优先的交配权。但是这个抹香鲸的这个阴茎，你看上去它非常的大哦，实际上它这个睾丸却非常的小。抹香鲸呢它在海域里面是非常大的，人跟它站在一起，简直就是巨人跟这个小人之间的这种一个关系。那可见阴茎都这么大，那么它这个抹香鲸的体格会有多大呢？这些都是一些海豚的阴茎啊，看上去就比那个鲸鱼的要小一些。哇，这全是各种海底鲸鱼的这个阴茎。就想一个问题，他们是怎么被割下来的？是用锯子锯的，还是用刀切的？ It's pretty cool, man. It's interesting. I've never seen anything like it before. Interesting. Yeah. It's very cool. You from? Australia. Australia. Yeah. Is your girlfriend? Yeah, that's my girlfriend. Girlfriend. Hello. Can I ask you what do you think of this museum? Yeah, it's cool. It's Very cool. different. 我给大家说一个很有意思的事情。我来到这个冰岛之后呢，我觉得来这边的人啊，颜值特别高，文化素养也高。这个像一根针的是谁呀？我们来看一看啊，它叫真海豚，真海豚还假海豚呢。这根像一根棍的，这叫做大西洋海象。这里面好像是用一些名人通过倒模的方式呢，打出了他们的这个，做出他们这个钉钉啊。这个叫理查德·劳埃德51号的，是一个美国的摇滚歌手，他的这个钉钉是这样子的。这是一个美国的歌手叫韦恩·克莱默，他比较吃亏啊。这个再看这个还是这个弯的啊，这个呢像一坨翔一样的，它是这样子的，它是这样子的啊。他们都有自己的钉钉的雕塑，最大的这么一个钉钉。现在看的这个杰米呢，应该是个黑人啊。对，讨论的非常的有这种哲学感啊。这都是这个马的钉钉啊。Do you know which animal has a bigger penis? The biggest one? Yes, biggest one. A whale. The whale. Yes, really. Thank you so much. OK. 啊，这边依次是这个赛鲸、长颈鲸、蓝鲸，就从这个鲸鱼的这个大小啊，一直排列上去。Give me cappuccino. 这个部分倒是挺像的啊，然后这部分已经融化了，不知道是出于什么原因。来，我来尝尝这个他们的这个 cappuccino 啊。我发现这边人挺高雅的，他们都是喝着这个酒来品这个，都看这些小钉钉的。哇，原来他们这个圣诞树上的挂的也是钉钉。我们来看一下啊，圣诞树上，他们圣诞树上挂的也是钉钉，很有意思。啊，在他们这博物馆的这个电视里面啊，中国的一些山川也都放进去了，有这个南宁的那个啊，就那个网红的一个楼，还有这个丹霞。这是来自不丹的，我们都知道这是不丹的这个唐卡，不丹的唐卡啊是可以辟邪的，这个谁都知道。哇，这堵墙很可爱，每个人在上面可以画一个啊。哟，这个。戴个小帽子。My friend.
Thank you, my friend. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. 我希望中国人来到冰岛之后受欢迎一些吧，我有这种感觉。雷队长刚才为什么要给那个人给10欧啊？因为那个曲子啊，是我以前特别喜欢那首歌，叫做《星期天可不行》。大家可以去网上去搜这歌，叫《星期天可不行》，它是个拉丁舞的曲子啊，就是什么 Tuesday a Sunday a 哒哒哒哒哒可不行啊。后来上海夜总会也老跳这个舞，所以我就有一种亲切感啊。哇，外面特别冷，脸都冻都黑了啊，所以我特别想找一个帽子戴，我就买了一个帽子。Yes. So have the hat. Yes. Do you want tax-free? Okay. Yes. What is your country of residence? China. China. Can I ask one question? Iceland is a rich country. I guess yes. Compared to other, it just has a different kind of scale. I guess. Okay. Yeah. Thank you. Come here, make money is make a lot of most money. Yeah. I guess you can get like a higher salary than in other countries. Okay. Yeah. Thank you so much. Thank you. 好，买了一个拜拜，买了一个帽子，因为我要环岛，所以说买一个帽子，我们戴着头上戴的，而且其实跑遍了整个这个它的而且跑遍了整个市区之后，发现那个能够匹配我这个头的还不太多，其他都是那种欧洲头，那我这是个亚洲头，就是戴这个帽子好像稍好一点啊。圣诞的气息在雷克雅未克渐渐漫溢，整座城市节日盛装国起。而我呢，站在这神圣的氛围里，望着教堂的暖光，似是明日环岛之行的温柔指引。怀揣憧憬，等一场旅途的激情开启。今天一大早呢，我就要做这个冰岛的环岛了，稍微有点小下雪，然后呢，在这个车站呢，等我的这个大巴来接我。这是冰岛的辛格维利尔国家公园。这地方呢，被誉为是地球上最美的伤疤，它是这个亚欧板块和北美板块的一个交界点，所以我们能看到这以上的这都是一片峡谷，远处那个地方呢是什么？是他们这边的一个湖啊，这边湖水呢上面泛着这个红光，代表着这个天色呢就要慢慢的亮起来啦。It's very cool. It's very cool. Where from? We're from Brazil. Brazil. Yeah. Okay. 哇，现在那个冒着这个大雪啊，在这个冰岛的这个大裂谷里面走啊，周围其实挺安静的啊。我身后这就是辛格维尔的这个湖啊，这个湖呢，它呢其实现在是冰天雪地已经被冻住了啊，但是没有冻住的话，这也是冰岛非常大的一个湖，这是他们这个国家公园。其实冰岛你要说什么时候来最好呢？哎呦，这个很难说呀，因为呢冰岛它一年四季都有不同的这个景致啊，夏天呢可能看到的景更多。有人说，那么冬天说不能来啊，但是雷队长发现冬天有别样的美，就是你看到这个冰岛呢，它真的像这个冰岛，就是它的字面含义啊。那个摔倒了，可以的。嗨嗨嗨 Your picture? Yes. Do you think Iceland is more beautiful in winter or summer? Winter. Oh, yes, beautiful. The snow's really nice. Yeah. Oh, okay. Okay, good. We've never been here in summer. Do you think Iceland is a developed country? No. No? Safest country. No, I think it's very man-made. Yeah. Oh. I think it's very man-made country. No, not man-made. What's it called? It is man-made. It's not man-made. Industrialized. Ruralized. No, just like natural. Yeah, it's very natural. 他们觉得真是冬天美，而且是个发达国家，那么我们就相信他们吧。You can try? No. No. No, just first time I travel by myself. Iceland is more beautiful in winter or summer. It's my first time, but I think winter is gorgeous. It's just so raw and just untouched. It's how God made it. It's beautiful. Winter is beautiful. Yeah. I think winter is beautiful. What about you? Summer or winter? Winter. Winter, yeah. Winter. 现在讲呢，来到了这个黄金大瀑布啊。黄金大瀑布呢，它的这个宽度是2500米，这高度是70米啊。为什么叫黄金大瀑布呢？到夏天的时候呢，太阳照在这个大瀑布上呢，就显示出一种金黄色啊，金光闪闪，所以呢叫黄金大瀑布。
1975年的当地人呢想把它改造成一个水电站，后来幸亏呢被这个保存下来了，不然现在这地方已经成为电站了。You from India? Yes. India. You have been China? No, I've not been to China, but I have heard stories. It's on his wish list. Yes. Oh yes. Yeah. In the future, you want to go to China? Of course, definitely. Technology-wise, they are way ahead. Yeah. India, what food is good? North Indian food, yeah. Oh, Like yeah. Punjabi dishes or like so we stay in Maharashtra, Mumbai. So even we have like Mumbai special food. Yeah, street food is good. Oh, 踏上冰岛这片土地，仿佛开启一场充满挑战与惊喜的征途。道路崎岖，天气多变，前行的每一步都可能遭遇风雪阻碍，车轮在颠簸中艰难行进，做出的计划常被突如其来的恶劣天气打乱。行于冰岛之路，恰似人生之旅，纵有坎坷，美好总会在风雨后不期而遇。你来这地方还是要徒步的啊，也就是说，虽然说你有车，无论你有多么好的交通工具，你要想进来看的，还是要走半天的，非常辛苦。不过就是这边的太阳真的是这次我来的很少，所以说这个领子下完雨都是湿的，它们都没有干的啊，这衣服都还是有点潮，就是这样。哎呀，冰岛之行一言难尽啊！其实吃东西呢，不对付中国人的吃的还挺贵的，是世界上最贵的东西。就像冰岛人的这个小石头屋子啊，冰岛原住民的房子就是这样子啊，这种小屋子，磨面呀，一些农用的一些啊，人住进去也比较小。但是他们这种风格的这种房子呀，它还也可以做成很大。像这个建筑就是把这个冰岛的这种小房子改成了大房子。这个是维京盛宴啊，4000呢，相当于200人民币。Viking feast, it's a goulash stew, yes. Yes， 我点个维京盛宴吧，差不多200人民币的一个东西啊。这个冰岛的食物啊，是被誉为全世界最贵的啊。你看，我刚才就点了个那汉堡，就什么200的。其实我来到这边，我感觉吃汉堡的机会还是很多。我走哪儿之后，到处都是汉堡，你没有办法可以选择太多啊。这是这边的。而且你来这，大家都在点，然后你就得要，我们也来得点一个。这边是一个台湾同胞，你觉得那个小曾，你觉得冰岛行？你说实话，你的感受什么？就到现在的 feeling OK？ 这个笑怎么那么？我觉得风景漂亮了，风景漂亮。哎呦，有那么勉强哎？其他的不敢恭维，不敢恭维。那物价有点太高了，太高了，太诚实了。如果贵，然后又好吃的话，我可以接受。重点是就没有很好吃，没有很好吃啊。对，来这都吃的啥呀？像我第一天去吃那个很有名的那个羊肉汤啊，羊肉汤，对，传统羊肉汤，它就是面包里面有那个羊肉汤，然后这样一盘大概600多块台币吧，700块台币，然后就3块小块的羊肉，是啊，哎呦，我告诉你，你一看就是特别喜欢吃羊肉，你知道全世界羊肉最好在哪儿吗？内蒙、宁夏、新疆，要去那些地方吃，又便宜又多。赶紧把行程安排上吧。没问题。导游的这个蛋糕，哇，点了一个这么优美的蛋糕。这个导游既是这个司机呢，他也是向导，还是个女的啊，她就带着人们就是这种环岛一圈啊。这是我的维京盛宴，原来在这儿啊！哎呦喂，这是一个维京的帅哥给我送来的，哇，这就是维京。我们刚才正在讨论这个欧洲的食物，号称这个美食之乡，这是它的美食，就是这样。让我们吃这东西呢，感受到这个维京的好客啊，就是一个感觉像汤也不是什么，还有几块饼，还有一块看上像奶油的一个东西。你要在新疆吃羊肉，一点那个膻味都没有。这个蛮重，这个还重。我看他的沙拉也没吃完，我估计他本来是想减肥少吃点肉，但是没想到估计难吃。这个照片应该讲的是最早的这个冰岛的开拓者在这修路，你看开的还是这种车，很老式的。冰岛的一些原住民在这边划船，还穿的这种鱼皮的鞋啊。冰岛的猎枪。电灯泡。现在我来到这就闻到一股臭味儿。其实臭味儿开始我以为是不是这个人家施肥呢，在那个在这个荒原里面放了肥料，其实不是的，是他们那个河水就是臭的。
Do you think the water in Iceland stinks? Oh, I love the water. You can drink the water in the hotel, in the... Stinks? Oh, yes. Stinks, Yes. Anywhere you know can why? drink. Not colder than I thought before. And it's very nice weather and it's a beautiful place to come. Feeling here is better than I thought before. Okay. Do you think Iceland is a developed country? Yes, really. I think so. I think you think so. You think here Iceland expensive? I would say It depends. What? Yes. It's expensive. Like food here, no, but food in restaurants, it's expensive. Services are pretty expensive. You know, depends. Rents, gas, it's expensive. Yes, it's- Actually, we are not here like as a tourists. We work but here. We are work working here. Yeah, in Reykjavik. Here make money, most money? Yeah. Yes. OK。哎呀，这应该是这个冰岛最大的瀑布了。斯科加瀑布自银河落于冰岛之南，高60米，宽25米，白练般的水流在山间飞泻，水雾与阳光共舞，催生出梦幻彩虹。瓦特纳冰川似冰之巨擘，居于冰岛东南，面积8300平方公里，冰舌伸展，似大地之舌舔舐山谷，气势磅礴。Do you think the water in Iceland stinks? Yes. 雨就像石子儿一样的打在脸上，这边的风很大。他要帮我穿啊，太厉害了！这边的人真的是。OK。 Thank you. OK， 哇，好专业。哇，他们这边的人好厉害啊，好专业哦，他会给你穿鞋，那就这样子，明白？哎呦，早上起来哦，这边的雾气也特别大，湿度大，雾气大，雨也特别大，所以感觉到这边完全就是被这个冷气所笼罩着。初见瓦特纳冰川，它就像一位身披婚纱的新娘迎接着我的到来。她如此的安静，缓缓地抬起头，在这能够满足你冰块自由啊！你看我身后就是连绵的这个冰山，我要从这里面出发，去看这个冰山里面到底有什么。大队人马在这儿，如果没有见过冰，这边就是冰，过来看冰是最合适的了。所以这边大堵车都堵在这个地方。Hi，is it okay? Yeah, but you have to look where you walk, not touching the... OK。他说他估计得小心我这个相机了。来到冰岛，天天就是跟雨呀、风呀，在这做斗争啊，整个人就感觉完全是一次苦难行军。Again, I will say it again. Enough space. Why I'm saying that's too much? 90% of the fall happen like this, okay, or here. 现在走在一个更加广阔的一个冰川上，看这个冰川，整个是这么一大片都是这个冰川，从上面斜坡上滑下来的这个冰冲下来的感觉，这一层就是它的那个颜色，蓝的，蓝色的，哇，把冰都给它砍下来，一块儿。Nothing here. 我来尝一口，它什么味道？没什么味道啊，没有到什么，不至于到棚腔的味道，应该是这个冰的味道。要看什么呢？ Wait. 彩虹啊，哦。In this one. So, it's very small. Sometimes it's bigger, but I prefer to show you something than nothing. I will try to find another one, but for now, this will work. So, there is one here, a small one. Try to use your hand or something and the reflection, and you will see it inside the ice. 哎呀，这些冰川哦，每年都以这个很快的速度，其实也是在融化的。你说冰岛哪天要是都融化了，你说外面的世界是不是都一片汪洋呢？海水也要上涨的。你看现在这雪也在一点点融化。哎呀，不会这个导致这个海面上涨跟这个冰岛有关系吧？虽然说我们是去这个冰川上行走啊，但实际上呢，像是来挖矿的啊，所有人都戴着这个像矿工的帽子一样，然后踩在这个黑色的这个这些沙子上。This costume. We're getting married.
Oh, okay, married. Taking a picture. Oh, yes, yes, wedding picture 啊。OK OK， 真的感觉到他们的婚纱照是在这个矿山拍出来的。Status of women in Iceland is very high. If they're pretty or something or what? Like, I know, sure. 我跟大家说，就是雷探长问帅哥的下场。问完帅哥之后，帅哥是脸红心跳，赶紧去跟自己的女朋友汇报，说我刚才被问了，反正挺吓人的。现在我要去蓝冰洞了，在远处那个山上有一个洞啊，真的是一个洞啊，黑黑的，黑洞洞的。This is your camera, or this is your camera. You have another phone. You put the flashlight on your phone. You just shine it downwards. You just kind of tip it until you see the face on the camera. 现在我要进这个洞了啊！哎呦我天哪！现在我是在这个蓝冰洞里面啊，它真的是蓝颜色的啊！哦，这也算是这个冰川堆成的一个山，其实外面堆了很多土啊，但是从里面看，里面只要有光的话，它就能呈现出蓝颜色。里面特别像那个冰雕，里面冻了什么东西啊？就在这个冰里面，啊，这冰层很厚，感觉看上去里面似乎有什么东西能够透出来。里面很多这个冰花，一层一层，我觉得这些是可以做冰雕的最好的这些冰块。哇，这个蓝冰洞里的人啊，比这个菜市场都要多呀！大家一起来逛市场的感觉。哇 ，You look very fashion 。Yes. 这个洞从现在看，这么多人都把它照亮了，里面亮晶晶、亮堂堂的，像水晶宫一样。外面因为是冬天啊，一片荒芜，非常的苍凉。哇，大家看这些沙子啊，乌黑乌黑的，这些呢都是因为啊，在这个北大西洋下面呢发生了一场非常大的这个火山爆发，然后这些火山爆发之后呢，就把这些火山灰都给推到了这个沙滩上来，在这个地方呢刚好眺望北大西洋。这个黑沙滩呀，它就是在这个笔架山跟这个风琴岩之间。这个黑沙滩呢，在这个地方呢极具高级感啊。黑沙滩的沙子呢，原来可能还是这种石头呢，因为长期呢在这个地方呢被这个海浪呢所侵蚀，所以说呢，这些石头呢和这些土里面的沙子在一起，使劲搅拌之后呢，就磨成了黑沙滩了。刚好是你看，太阳呢要落山了，雷山人给大家秀一下这边的沙子，给大家看一下啊，给大家捧起来。哎呀！啊，捧起来了，大家看看，这就是这个黑沙滩的这个沙子。哎呀呀呀呀呀呀！其实呢，我觉得呢，在世界各地都有黑沙滩，比如说在这个圣托里尼就有黑沙滩，那个沙子比较粗，这个沙子呢，哎，细一些，细像土一样。有人说黑沙滩没什么看的，但是呢，我来看看啊，检测一下到底有没有看的啊。哇，其实走在这个地方还挺危险的呢。你看这个。哦，这个浪一个打过来之后，有可能你就被卷出去了。每年据说很多人会死在这个地方，但有人就愿意去赶这个浪。哎呀呀，他们就要被浪冲到啦！但是眼说那个多么像那个桂林的象鼻山啊！所以说，冰岛是浓缩版的中国。我经常会给一些年轻人说呢，任何一个男人的转折点呢，其实是在30岁。也就是说，有可能你30岁以前努力了很多，也干了很多事，它未必是起点。可能很多人不相信，但是如果你经历过30岁，也许你会认同我的说法。因为呢，比如说你大学学了一个专业，但是你来到这个社会上，24岁、25岁来到社会上的时候呢，其实你也不知道这一生要干什么。但是一个男人往往到30岁的那一天啊，他的生理结构开始发展到平稳，所以说他内心也寻求一种平稳感，就是你的事业感。所以说很多人就开始找自己方向，往往在30岁那一年能够找到，最多32岁，而且最多在32岁是可以找到的。人的这一生呢，其实就是一个寻找自我价值的一个过程，因为你的价值就是社会上对你的肯定，以及你的社会价值，也就是说你哪一方面值钱。所以说我觉得人的旅途吧，它也未必光是看风景，实际上呢是一直在寻找价值的。找到我是谁呀？我要干什么呀？
大家看哦，这个黑沙滩呢，它经历了多少次海浪的冲刷、火山的爆发、人为的踩踏，以及就是很多观众客观的，以及很多游客客观的评论，最后才变成了现在知名的黑沙滩。我们每个人也是的，要想最终寻找到自我，其实也是跟社会磨合的一个过程。Please read the Black Sand Beach. It's beautiful. I never seen that before. It's amazing. Amazing. Yeah. And I never seen the Atlantic Ocean before, so it's beautiful. Can I ask one question? Yeah, sure. Please read Black Sand Beach. 10 out of 10. Ah. No questions asked. No question. 10 out of 10. It's so amazing. Amazing. Oh, where from? America. America. Yeah, we're from Boston. Oh, Boston. Oh. Have you been to Boston? Boston, yes, I have been. Did you like Boston? Yes. Okay, good. Yes, good. Yes. Where are you from? I'm from China, Shanghai. Oh, wow. Oh, yeah. Amazing. Oh, okay. Nice. Take a photo together? Oh, sure. Okay. 生命的意义究竟是什么？其实啊，我们每个人都有独一无二的人生轨迹。从懵懂出发，在这漫长的一生里，不断地扪心自问，努力探寻自己到底是谁。经历风雨，在岁月的尽头回望，会惊觉使命已然达成。我们清晰地找到了与他人的差异，成就了独一无二的自己。这便是生命最动人的答案。哎呀，到这个超市来买点东西。这么一件棉的冲锋衣是17990克朗。哇，这个毛衣是17990，这个冲锋衣是37990，相当于2000元啊。哇，这种靴子呢是27999。You think? How cute! Yeah, it's beautiful. But you think here expensive? Yes. Yes. Oh yes, absolutely. Yeah. You think so too? American expensive or here expensive? Here, without a doubt. Yeah, absolutely. Like $40 for slippers, never in US. Never. Oh yes. Yeah. 鞋大概是2999，不过当地挺流行这种织出来的这种鞋的。国际上的这个蓝颜色和白颜色象征着一片被海洋和冰层所覆盖的国家。这个红十字呢，进一步体现了它呢跟这个挪威和丹麦的这种文化关系。星巴克小杯子是440，这种的星冰乐是380，买点便宜的299，499，拿一个这个吧。就这品质的香蕉69，这么一杯小西红柿差不多530、590的样子啊。牛油果3个是698，这种饮料399，它好像上面没有什么糖。No. Just rice cakes, I think. Rice cakes. Rice cakes 啊，这的海产品倒是挺多的。你看这鱼片、鱼干了一大堆，1000克朗相当于52啊，所以说接近1000，就是50-60左右了吧，这样子。这是冰岛的巧克力啊，这个呢，黑沙滩的是2199。给大家说个不幸的事儿啊，在冰岛那个蓝冰洞里面，我的这个镜头盖给丢了。我现在按土办法，我来到这个冰岛的超市来找镜头盖。有人说这冰岛的超市怎么可能卖你的镜头盖呢？哎，我就来找找吧，相信我，相信雷探长的功力。意大利的老爷子，这个盖子怎么样？来看啊，买到了，就是这个盖子刚好是可以盖到这个镜头盖上的。我就只能用这个了，因为我镜头盖丢了，我也不知道来到这个欧洲哪里能够补上镜头盖啊。Give me a small bag. We only have those ones. OK。就是我在冰岛的他们这个给我准备的这个房子，其实是这样子，不是我要住这3间，是他们就给的，因为这边的房子呢，看来还行，每天的房子不一样，有的房子是没有桌子，很小，但是这个房子好像还挺大，这边是一个家庭房，这是一个双床，这边是2个孩子住的，这样子。此刻，我的环绕冰岛之旅来到了冰岛的北部，这里白雪皑皑，雪花满天飞舞，仿佛将世界装点成了一个冰雪王国。这片土地曾经见证了维京海盗的热血传奇，他们的身影似乎仍在这片银白中若隐若现。当地人怎么长得像维京海盗一样啊？大胡子还是红颜色的。
像不像维京海盗？适合演《指环王》那种感觉。现在雷探长呢是在这个冰岛的东北部，叫做埃伊尔斯塔吉。这个地方呢现在正在下雪，雪下得很大。你看，这位少女正在雪中正在舞蹈。哎，我发现跟她接触久了，她内心是一个少女，我觉得。对。是吧？你也发现了。她蛮可爱的。超市里好多这种维京海盗式的男子。这是冰岛指的是五谷，这本书好像讲的是五谷轮回的故事。我要是你看我不懂他这个字，我都知道他想讲啥了。哎呦，细卷，肛肠科的儿童版啊，五谷轮回的故事。哇，扁扁的大小，扁扁的样子。现在这马厩里的马呢，伴随这个圣诞节的气息呢，一个个都在这活跃的很啊。我们跟这些马可以交流交流啊，这就是冰岛的矮脚马。哦，这周围全是一大片这个白茫茫的这种气息啊。妈妈，你好啊！这些马性格特别好，因为我想给大家说，冰岛的这些马它没有见过外面的一些天敌什么的，它也不知道人类对它意味着什么，所以说这些马眼睛里又透着一种单纯。哦，还真是，我发现相由心生真的是有道理的，而且它们腿很短，很粗。你看你的刘海倒是很好，齐刘海，跟我的刘海还很像。Alice, you take a lot of picture. A lot of picture, because then we'll get some good ones. Have lots of options. 那他们就是这样。Are you back there too, Nick? I can't tell. Your country's a girl, beautiful filter. Oh, I don't use filter. No filter. Not me. No filter. OK. 哇，拉布拉多。这里有好多的这个马鞍哦。萌萌站起来，这就是传说中骗照，然后他们还不生气的这个马哇！哇，看到了一只小猫哎。There is rabbits also there. Rabbits. Rabbits. One sheep. Oh. We gave a lot of bread to them. Oh, rabbit. Oh, yes. This food. Oh. Sugar. Yes. Oh, sugar. 糖。You let the dog throw it. Hey, throw it. Oh no. Oh, it's okay. Here. 啾， it's okay. 哇，看那边的地热呢，正在向外喷发着这个热气啊！哇，看那边像不像个大蒸笼？那边蒸笼就把那个地下水都给蒸熟了。这边海拔可没有想象中那么高，没那么高，所以说也就是说它不是一个这个下雪不是因为我们在一个山区里面，它就是这个北边这边冷而已。手放到上面还挺烫的呢，而且就感觉这皮都快烫掉了，所以手不要轻易往上放，蒸熟了。1, 2, 3. 司机带着先进来，看看里面是什么。这边的画像童话世界啊！哇，外面呢白茫茫的，里面呢倒是还挺温馨的，一股这个童话的感觉，这很有意思啊。Give me American coffee. American coffee, of course. I have it from the machine. So Machine. Anything you want. There's the and machine. Which is good? All of it is good, but this is traditional Icelandic with the raisins and vanilla. This is with the cardamom flavor, and this is with the rhubarb jam and oats. This one and this one. All right. Okay. You living here? Not here exactly, but on the farm, 8 kilometers away. Oh, okay. Thank you. 哇，我点了2个小吃。然后这个男的他说不住在这儿，那我就到这边来看看吧。外面就是荒原都是这个雪，然后只有这么一家店，也是挺变态的有人愿意在这上班所以说你愿意到这么偏僻地方来上班吗？可能是童话，可能是圣诞老人住的地方。然后那边呢是它的山山下这个房子。
条，估计是为了让里面暖和点。草皮都是切出来的，看到吗？一个大横切面切出来啊。Mexico have a snow? No. No? No. Oh. Just in a few places, but maybe just one month. One month. Yes, in one place on the north, but it's a little bit expensive, yes. 不要以为只有中国有孤独旅行者，这边那个老姐姐也是拿着这个三脚架啊，自己拍的，也是从其他国家来的，都是一样的，一样的。所以千万不要觉得你是世界上最孤独的人，还有若干个孤独的人走在自己孤独的路上，寻求着自己孤独的理想。Old car is your car? Yes, my car. Oh, this car, what time is made? 1987. 1987. Yes. Oh, it's old, very old. Come to Iceland 1988. Oh. But Japan make 97. But in the Iceland, this car, what time finish? Yeah, no, you can drive. Just get inspection every year. Then one life use. Yeah. Oh, okay. Wow, it's great. Wow. I like it. Yeah, yes, you like. 哇，这个车，他们 Enjoy life. OK。哇，这个车它一生都可以开，就是冰岛人的生活啊，这太厉害了，太厉害了，这个车，好老。我给大家说，我现在一推开门啊，一进来是挺暖和的啊，但我现在是要给自己打点这个光，我觉得让我想起来和那些我给大家说，就是和那些我在日本呀，在一些地方体会到的那种很像啊。看那边白雪皑皑的，能看到吗？那边白雪皑皑的，真的是下着大雪啊！我现在完全能感受到这边寒气逼人，然后那边热气腾腾的，这就是冰岛的这个，这是冰岛的这个意大利的大爷在那边走过来了啊！松树啊，圣诞树都挂上了这个冰霜啊，特别像那个松花江上的雾凇似的。据说他们这边是可以找点那个喝的东西啊什么的。你看那边的远处的人，他们都在这个地方，每个人都拿着一个酒杯，不怕冷，都是男人。我来点一个 red wine。red wine, one cup red wine. Yes, anything else for you? Here you go. Here 然后这用卡也是用卡来刷，就是刷自己。OK. No red wine， 他没有 red wine。OK， 拿到了啊。What are you feeling okay? This feels amazing, especially with the snow. It's so nice. You have drink? Not yet. I'm getting there. OK. 他自己在拍。OK。哇，这个女孩也是自己要，美国女孩自己在这个一路上用这个手机自己在拍啊。你看她现在多困难啊，一直在那摆那个相机啊。你看周围大家都各泡各的啊。我本来他问我说要喝什么 ，I first red wine but not red wine, only juice。我们这位大爷也是挺能喝的啊。Barese. Nord Italia. Nord. Milano. Near. Milano. Near Milano. 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 That's where he's from. Yeah. Oh. Yes, Milano. That's where he's from. From. Yeah. 台湾同胞还能去哪儿啊？欧洲生根的都免签，欧洲生根都免签，什么法国、西班牙、葡萄牙那些都免签，这样子都免签啊。哦，在冰岛北部的森林之湖温泉，自2022年开启的一方静谧，这里宛如尘世遗落的梦境，临于埃亚峡湾之上，阿克雷里与周边胜景尽收眼底，赏水面雾气幻化成琼花玉树、雾凇奇观，而火山溶洞探险，则是勇者探秘未知的小径。吸引着无畏的年轻人奔赴，恰似生命在安稳与冒险间寻得平稳。And then we start to travel through the cave. 此刻雷院长来到这个火山溶洞来探险啊！我们这大队人马现在能看到，然后底下呢是这个好大的这么一个大洞啊。Hello, you have been volcano? Airport near volcano? You mean an active one? Oh yeah. Yeah, I've been there. Oh, Not this one though.
I live here, so it's my home. I love Iceland. It's the most beautiful place in the world. But where from? I'm from Husafell. Oh. It's only 10 minutes from here. It's right over there. Oh, it's near. Yeah. Oh, okay. Okay. Thank you. How long have you been here? China, Shanghai. Oh wow, you came a long way. How long? How long? 2 weeks. 2 weeks. Yes, 2 weeks. It's your first time here. First time. Nice. How do you like it so far? Yes, like I it? like. Yes, Black beach. I like black beach and diamond beach. In China, very famous. 我发现这边还真是挺深。其实国内也有这种什么喀斯特地貌呀什么的，就是我来这其实不觉得特别特别，但是这边由于都是外国人啊，所以一下这个景点的质感又变了，好一下确实是在这国外的感觉。How many years? So this rock is about 1,100 years old. Oh, yes. Before have water as a river? No, so it was a river, but a lava river. Oh. So a river of melted rock. Oh, yeah. Yeah, there is no water in this No cave. water. Oh. No. 以前没水啊。 Yeah. So you can kind of cinnamon roll and orange juice. Anything else? Would you like the receipt? Okay. Give me a receipt. Yes. 镜头盖丢了，我来看看冰岛的这个里面有没有卖这个镜头盖的啊。Welcome. Hello. Hello. I need a lens cup. Yes. You have lens cup? Yes. Yes. You. 77. Yes. 我还真有啊，厉害了！哎，真的有。Yes. This one. 77. Okay. Thank you so much. Yes, I need one. 现在雷探长呢住的是这个冰岛的一个小旅馆啊，就是在这个教堂的旁边，然后这边有个小水池子。雷探给大家说啊，来到这个冰岛之后，最大感受呢就是冰岛这边的旅馆呀、酒店里面有一股臭味儿，那个臭味儿像那个放屁似的。后来我开始我也不知道，我觉得是不是谁东西变质了。原来呢这个冰岛呢到处都是这个火山啊，火山呢有死的有活的，然后地下呢。这些火山的这些岩浆所烧开的这些水呢，带着一种天然的硫磺味儿，也许这个臭味就是硫磺味儿。来，我们来尝尝啊，这个水为什么那么臭？看，我打开啊，有一种这个水居然有一种蛋黄里面的那味道，就感觉在喝那个蛋黄一样。然后呢，这个当地呢有一个超市叫做这个 Bonus 啊，就是其实我管它叫小猪超市，就是这个猪上面有一个存钱罐这个眼儿，其实意思是说这超市很省钱。它呢有在卖一些纯净水啊，但是虽然买的这个水啊也能解决问题，但实际上呢，当地这个水呢，可能呢里面呢还是含有一些矿物质的，看你能不能接受了，也许对人身体还是有好处的。我住这个酒店呢，离这个哈尔格林姆教堂非常近，所以每天都能听到这个教堂的声音。这个酒店的网速还可以，挺快的。另外呢，它的价格呢，在市区嘛，在这个算市中心了，以教堂为中心的话，这样的酒店呢，共用一个卫生间、洗澡堂，那么也就是500人民币到600人民币之间。当然更贵一点的正规酒店呢，那就是800到1000多都是有的。甚至更贵。那这个地方我觉得也可以算是一个拎包入住的一个公寓了。因为最近冰岛的火山爆发了，就在这个机场周围，所以只有乘坐飞机呢才能过去啊，大概人民币3800。据说呢是去看一下冰川，并且呢看一下这个并且看一下他们的这个火山。你看当地的男人，他们都是习惯坐这样的这种电动车的。My name is Chen Lei Chen CHENLEI。这是它的这个国际机场，然后旁边有一个火山，这是它的蓝湖，大概是在左下角。然后这边什么黑沙滩呀、飞机残骸在这儿，然后这边东北部分呢，骑马呀什么的，但是现在都是冰天雪地。雷探长把这个全境就是环绕了一圈，我发现其实正儿八经的这个美景还是在南部地区。现在呢比较激动。You fly how long time? 18 years. 18 years. Yes. Is the flight in Ireland difficult? Nah, not really. Weather can be a little bit challenging in Iceland, but other than that, it's just fun. Yeah. Okay, thank you. 哇，现在呢最激动人心的时刻到了，要登机了。
机长说它叫 Guna。 Yeah. It's wonderful. It's great. But I have to take your bags. 这快上战场了那种感觉啊！然后呢，一对夫妻呢正在送行，男的呢就最后吻别人，然后就上战场了，一个军礼。结果呢，这个女人呢不忍离开，后来跟着她男人一起登上了飞机，奔赴了战场。桑德努库尔火山位于冰岛雷克雅内斯半岛。2024年11月20日，该火山开始喷发。冰岛火山喷发留下诸多火山口、火山锥、熔岩平原、熔岩隧道，形成冰岛锻造的名片。冰是旅途的困厄，是寒夜中独行的孤寂，是梦想在现实中遭遇的坚壁；而火，则是灵魂的炙热，是困境里不屈的信念，是心底那盏永不熄灭的明灯。人生恰似这冰岛的冰刀之旅，磨难与希望交织，绝望与热情对比。大家看到了吗？那就是冰岛的火山哦。这个火山呢，你看上去呢，现在一直在喷发啊，而且是在大概是在这个11月份中旬开始喷发的。冰岛的火山啊，形成了很多这个黑沙滩呀，还有温泉啊，就是来体验冰岛的特色。现在刚好赶上，我要是错过了就看不到了。冰岛环岛之旅宛如人生路上一场冰雪之梦，异次冒险之旅中那别样的挑战，在记忆深处留下了属于它的璀璨篇章，令人回味悠长。告别了冰岛，我的冒险之旅又将开始。瑞典是诺贝尔的故乡，也是维京海盗的王国。印象中它是冰雪世界，实则满是充满烟火气息与时尚的乐土。下一集，雷店长走进瑞典，开启一场生机盎然的北欧穿越之旅。